हेलो फ्रेंड्स साथी समस्त को स्वागत आज सेशन को। तो आज आम डिस्कसन करबा तुमरो ओडिशा पुलिस को नहीं करी कौन पे ना आगो को तुम मानकर जो ओडिशा पुलिस रे ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी तुम देखियो को पाइबो बा जो वैकेंसी आसु ओडिशा पुलिस को नहीं करी तो ता ऊपर तुम माने केमिति प्रिपरेशन करबो केमिति गोटे सब इंस्पेक्टर बनै परिबो ओडिशा पुलिस रे जॉब करि परिबो ताकू नै करी हम डिस्कशन आज रखिबा कंप्लीट डिटेल्स ए गोटे भी वीडियो माध्यम रे समस्त वीडियो रे जोड़ी के रहिबे वन बाय वन कर सब पिला डिस्कसन करबा ओके এবং যাହାର ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଭିଡ଼ିଓ କାହାକୁ ନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଓକେ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି କହିବା ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଥା ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର 2025 କଥା ତ କାଟାଗୋରୀ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ କରି ତୁମର କନେଷ୍ଟବଳ ହେଇଗଲା ଲ୍ୟାନ୍ସ ନାୟକ ହେଇଗଲା ହାବିଲଦାର ହେଇଯାଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିମ୍ବା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଫ୍ ପୋଲିସ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ତୁମର OISF ଥାର୍ଡ କଥା କହିବା ତୁମ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପିଲାମାନେ ଜାଗାରେ ପୁଣି SI ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି तो ये सब वैकेंसी तुमने आग को बहुत मात्रा देखा पाइब तापाई हेले कौन कौन सब आवश्यकता अच्छे प्रथम कथा क्वालिफिकेशन एज लिमिट सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न फिजिकल टेस्ट सैलरी इंपोर्टेंट डेट और इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन दरकार ता विषय हम डिटेल्स रे डिस्कशन करबा तो ता पूर्व पिला माने जेकोसी गोटे एग्जाम प्रिपरेशन करने प्रथम कथा निजक तु प्रिपरेशन कर प्रथम जो एग्जाम प्रिपरेशन कर तार संपूर्ण सिलेबस सहित तुमको संपूर्ण तथ्य जानवर अच्छे माइंड सेट कर तुम एग्जाम प्रिपरेशन करी तुम आराम से एग्जाम को क्रैक कर तो सबकि डिस्कसन करवा प्रथम क्वालिफिकेशन पाखु यदि क्वालिफिकेशन कहवा ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटी जेकोसी गोटे डिसिप्लिन रे तुम ग्रेजुएशन कर बोथ मेल और फीमेल दुजन जाक एग्जाम अप्लाई कर पारे जदि एज कथा कहे मिनिमम एज पे 21 इयर्स रही मैक्सिमम एज तुम देखिए मिले जगह 25 मिनिमम टा 21 मैक्सिमम 25 और ता सहित तुम जगह एज रिलैक्सेशन अवेलेबल अच्छे एज रिलैक्सेशन तुम देखा मिले जमीती कि यदि तुमने SC विषय होता 5 वर्ष रिलैक्सेशन मिलूँ माने अप टू 28 इयर्स यदि SC ST से 5 इयर्स कि ओमेन कैटेगरी हेले तुम देखिए मिलूँ जगह से सेम 5 इयर्स मैं तुमको जगह 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन देखा मिलूँ तुमने प्रिपरेशन कर तुम एज को देखा ओके नेक्स्ट यदि आम ये अनुसार देवा सिलेक्शन प्रोसेस कथा कहूँ जगह रिटन एग्जामिनेशन रही फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट जहाँ कौन PSM बोली फिजिकल एफिशिएंसी सेट PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन देन तुम्हें क्वालिफाई हो एलिजिबिलिटी हो जॉब पे यदि एग्जाम पैटर्न कथा कहूँ टोटल क्वेश्चन पिला तुम 300 मार्क क्वेश्चन रही टोटल मार्क 300 मार्क रोचे माने इच क्वेश्चन तुमको ये 1 मार्क वेरी करुच्ची टाइम ड्यूरेशन तो मिलूँ जगह 270 मिनिट जहाँ कौन आम 4.5 आवर्स 4 घंटा 30 मिनट तुम समय देखे नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल अच्छी 0.25 जो तुम यदि 4टी क्वेश्चन को रंग कर तुम पिला गोटे मार्क कटि जाऊँ 4टी क्वेश्चन भूल गोटे मार्क जगह कटि जाऊँ ये हूँ एग्जाम पैटर्न जो तुम देखा पाइब पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 रही केवल कहवा जगह फायर स्टेशन ऑफिसर पेपर 1 कौन सब्जेक्ट रहा पेपर 1 तुम ये अवेलेबल सब्जेक्ट हूँ इंग्लीश और ओडिया 100 मार्कर 90 मिनट तुमको समय मिलूँ 50 ओडिया क्वेश्चन 50 इंग्लीश क्वेश्चन 100 मार्कर समय देखा मिले पेपर 2 तुम जनरल स्टडीज रही 200 मार्क 180 मिनट तुमको जगह समय देखा मिलूँ जनरल स्टडी नुहे तो तुम मिसिक रही जगह रिजनिंग मैथ
ओके एगुड़ा सब मिसिकरी तो स्पेशली फोकस तो कहबा जगह तुम यदि जनरल स्टडी कथा कोन ପାଇଁ ନା ଆଉ ଯଦି ରିजनिंग ମ୍ୟାଥ୍ କଥା କହିବା 25 क्वेश्चन ଏମିତି ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ତାକୁ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିରେ ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲା ଯଦି ତୁମେ ଜେନେରାଲ କିମ୍ବା ଏସସି ବିଷୟରେ ଆସିଛ ଏବଂ ମେଲ୍ ଜେଣ୍ଡର ତୁମର ଅଛି ତାହେଲେ ହାଇଟ୍ ତୁମର ଏଠି 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ୱେଟ୍ 55 କେଜି এবং ଚେଷ୍ଟ ସାଇଜ ପିଲାମାନେ ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ହଉଛି 79 ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ମାନେ ପ୍ରସାରିତ ନ କରି ହଉଛି 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସାରିତ କରି ହଉଛି ତୁମ ଜାଗାରେ 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କଥା କହିବା ଯଦି ଏସସି ଏସଟି ମେଲଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗଲା ତୁମର ଓବିସି ଏବଂ ୟୁଆର ଇଏ ଆସୁଛି ଏସସି ଏସଟି ପାଇଁ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ 50 କେଜି ହଉଛି ୱେଟ୍ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ତୁମର ହଉଛି ଜାଗାରେ ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ 76 ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ହଉଛି 81 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଜାଗାରେ ଜେନେରାଲ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମର ଏଠି ହାଇଟ୍ ରହୁଛି 155 ୱେଟ୍ ରହୁଛି 47.5 କେଜି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଏସସି ଏସଟି ମେଲ ପାଇଁ ଫିମେଲ ପାଇଁ ହେଲେ 150 ଏବଂ ୱେଟ୍ ତୁମର ଜାଗାରେ 50 ପିଇଟି କଥା କହିବା ଯଦି ମେଲଙ୍କ ପାଇଁ ରନିଂ ରହୁଛି 1.6 କିଲୋମିଟର ବା 1.6 କିଲୋମିଟର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ 1600 ମିଟର 8 ମିନିଟରେ ସେମିତି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ତୁମର ରହୁଛି 3.66 ମିଟର ଯାହାକୁ ଆମେ 03 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ 3ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ତୁମକୁ ଦିଆଯାଉଛି 3.66 ମିଟର ପାଇଁ ଏବଂ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ରନିଂ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଫର ଏସଆଇ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛି 5 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାଏ ନା 40 ମିନିଟ ସମୟ ଫର ଫିମେଲ ହେଲା 1.6 କିଲୋମିଟର ବା 1600 ମିଟର ଏଠି ତୁମକୁ ମିଳିବ ପାଇଁ 10 ମିନିଟର ସମୟ ଏଠି ମିଳିଥିଲା ବଏଜ ମାନଙ୍କୁ ବା ମେଲ ମାନଙ୍କୁ 8 ମିନିଟ ଏଠି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ତୁମର ହେଉଛି 2.77 ମିଟର 3ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ସେ ବଏଜଙ୍କର ଯାହା ଗାର୍ଲସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଆ ହିଁ ରହୁଛି ସାଲାରୀ କଥା କହିବା ପ୍ଲାନ୍ ଏଇ ତୁମ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ 9 ପଦବୀ ଯୋଉଠି ବେସିକ ପେ ତୁମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 39,35,400 ଏବଂ ଡିଅରେନ୍ସ ଆଲାଉନ୍ସ କହୁଛି ଆମେ ତୁମର 53% ମିଳୁଛି ସାଲାରୀର ଯୋଉଟାକି ତୁମ କହିବା ଜାଗାରେ 18,762 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ମିଶିକରି 54,162 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ରିଡକ୍ସନ ତୁମର ହୁଏ ଜାଗାରେ ସିଏଫ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପି ଟ୍ୟାକ୍ସ 4,800 ଇଏ 2,000 ମାନେ ତୁମର ଏଠି 5,000 ଟଙ୍କା ପିଲାମାନେ ଡିଡକ୍ସନ ହେଇଯାଉଛି 50,000 ପାଖାପାଖି ତୁମେ ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଏ ଜାଗାରେ ସାଲାରୀ ତୁମର ଅନ ଦ ବେସିକ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏଠି 49,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି 10th +2 +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ତୁମର ଥମ୍ବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସିଗ୍ନେଚର ଏନସିସି ଯଦି ଅଛି ଭଲ କଥା ଡିଏ ଯଦି ଅଛି ଭଲ କଥା ଏଇଟା ତୁମର ପାଇଁ ଅପସନାଲ ଏଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପିଲା ରେଡି ରଖିଥାଅ ଯାହା ତୁମର ଅପକମିଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ତୁମ ଜାଗାରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେଇପାରିବ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବ ଓକେ ଏବଂ ଇଏ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଆମେ ଜାଗାରେ ଓକେ ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ କାରଣ ଆଗକୁ ଯାହା ତୁମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଯୋଉଟାକି ତୁମକୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ଯେ ଯାହା ବି ଟାଇମ୍ ତୁମର ଥିବ ସେଇଟା ତୁମେ ରିଭିଜନ ଆକାରରେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବ ବୁଝିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଏଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦିଆଯିବ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଆକାରରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିବ ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦିଆଯାଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି